নিরাপত্তা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আজ বকখালি উপকূল থেকে শুরু হল বন্দে মাতরম কোস্টাল সাইক্লোথন, একটি দীর্ঘ 25 দিনের সাইকেল র্যালি। এই বিশেষ উদ্যোগ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম রচনার 150তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে। র্যালি 28 জানুয়ারি 2026 থেকে 22 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনার বকখালি এবং গুজরাটের লখপত ফোর্ট থেকে পৃথক দুটি দল 9টি উপকূলীয় রাজ্য অতিক্রম করবে। র্যালির মূল লক্ষ্য হল উপকূলীয় নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব তৈরি করা। We have flagged off, as you just saw now, that our second edition of Vande Mataram Cyclothon has been flagged off by Commodore Hari, CMD of GRAC. So in this second edition, we are covering 6,553 kilometers from East Coast as well as West Coast. This has been flagged off from Delhi. MOS Home has flagged off, and simultaneously all two places, East and West Coast, we have started. On the eastern side, we will be covering more than 3,000 kilometers, and our theme is Surakshit Tat Samriddh Bharat. This we are doing for the sake of coastal security and to commemorate 150 years of Vande Mataram. We'll be covering 9 states during this course in next 25 days. It will culminate in Kochi on 22nd of February. 130 cyclists are participating in this, and out of 130 cyclists, 50% cyclists are women. They're all force member of CISF. So basically to make coastal people aware about the security, interact with them, get to know them, and progress ahead. This is the this from the top echelon of the country, that coastal security has to be taken into consideration, and we are going to have more and more deployment on coastal area. As of now, we got 13 ports under us. CISF has been recognized as RSO, restricted recognized security organization by the government of India. तो उस कड़ी में हम लोग ये सेकंड एडिशन कर रहे हैं साइक्लोथन का, and that is what we are going. So we have already started. Bengal में we will be covering, as we started from here, Bhakhali. The second leg will be Haldia, and third day we will start from Digha. The cyclists will further move to Odisha. Then they will go to Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and go to Kochi. Finally, we will go to the Kochi. Pardon? I am KP Singh, DIG CISF. বুধবার সকালে বকখালি উপকূল থেকে র্যালি শুরু হয়। CISF এর আধিকারিকরা, অংশগ্রহণকারীরা র্যালি চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করবেন। CISF এর KP সিং বলেন, এই র্যালির মাধ্যমে আমরা শুধু নিরাপত্তা সচেতনতা বাড়াই না, বরং মানুষকে দেখাই কিভাবে সাইকেল চালনার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা যায় এবং পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা গ্রহণ করা যায়। এই র্যালিতে 130 জন CISF কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছে। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশি। বকখালি থেকে এই র্যালি হলদিয়ায় পৌঁছাবে, হলদিয়া থেকে নিউ দীঘা হয়ে উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়ে পৌঁছবে এই র্যালি। স্থানীয়রা র্যালিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অনেকেই অংশগ্রহণকারীদের হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। Very happy to be here at the CISF Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026. I have been informed that this is the second edition, and this year it is being done in a much larger scale. 130 participants starting from 2 locations, one here in Bokali and one in Gujarat, and they are converging at Kochi. My best wishes to the CISF for an exemplary show for our nation. Thank you.
র্যালি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং উপকূলীয় এলাকা প্রদক্ষিণ করে হবে। সিআইএসএফ আশা করছে এই ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে এবং জনগণকে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে আরও মনোযোগী করবে। এই বিশেষ সাইকেল র্যালি বন্দে মাতরম রচনার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে এবং উপকূলীয় এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ স্থাপন করবে। কুমার প্রতাপ সিং ডিজি হেডকোয়ার্টার কলকাতা জানান, আমি এখানে এসে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি আজ আমাদের দুটি পৃথক জায়গায় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বকখালি এবং গুজরাটে এবং সকলকে র্যালি পৌঁছাবে কোচিতে। সকলের জন্য শুভকামনা রইল। মৃন্ময় নস্করের রিপোর্ট, জেলার বার্তা।